इसको वापस दे देना मेरे को। 600 करोड़ की बॉडी को इतना न्याय दिया है शर्मा जी के लिए, क्या होना चाहिए भैया? तालियां। हमें इनको ठंडा तो नहीं पिला, एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। और इस बिजनेस का जो बिजनेस है, उस बिजनेस को आज के यहाँ पे जो भी ज्वाइंट पर्सन बैठे, कितने लोग ज्वाइंट पर्सन हैं? आप लोग तो जानते हो ना, सेकंड फेज ऑफ गॉड मिस्टर सागर जोशी को क्या क्या देता है वो? पहले तो हेल्थ और तो क्लैपिंग। देखिए ज्वाइंट पर्सन कैसे क्लैपिंग करेंगे, एक बार जोरदार ज्वाइंट पर्सन की क्लैपिंग होनी चाहिए। ये बता रहे हैं कि दैट इज सेकंड फेज ऑफ द गॉड मिस्टर सागर जोशी। एक बार सारे मिलके सागर जोशी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए। देखो शर्मा जी ने बहुत बढ़िया प्लान बताया यहाँ पे, पर काफी लोग ये सोचते होंगे कि ना मैं तो अट्टा कट्टा हूं। उन लोगों को मेरा एक ही संदेश है, भगवान हमको अट्टा कट्टा ही रखे, पर आपकी जेब भी अट्टे कट्टी होनी चाहिए। सही है गलत? तो बेस्ट प्लान दिया है यहाँ पे बिजनेस का। पृथ्वी पे ऐसा प्लान नहीं है, ऐसा बिजनेस मॉडल नहीं बनाया जिसने सागर जोशी ने बनाया। क्योंकि सेठ दो प्रकार के होते हैं। एक सेठ ये होता है कि जो 1000 रुपया कमाता है, 100 कारीगर को लेके काम करता है और 900 रुपया खुद के घर ले जाता है और 100 रुपया और 100 कारीगरों के बीच में बांट देता है। दूसरा सेट ये होता है कि 1000 कमाता है, 100 रुपया घर ले जाता है और 900 रुपया 100 कारीगरों के बीच में बांट देता है। ऐसा जमा मत हमारा सीएम है मिस्टर सागर जोशी, जिन्होंने तेल का मचाया, आप भी यहाँ पे वो भूल दीजिए, ठीक है? तो मैं अब ऐसे लोगों को बुलवाना चाहूंगा जिन्होंने इसमें पैर रख लिया है। इस जो गोले थे, उस गोले को समझा, सोचा कि मार्केट के अंदर ऐसा कोई काम नहीं है जो इससे सस्ता हो। तो ऐसे जबरदस्त चैंपियन लोगों को मैं बुलाना चाहूंगा। पहली इनकम से लेके 10,000 जो कमा चुके, वो फास्ट मैग्नेट के पावर की तरह फास्ट सेट पे आ जाइए। जीरो से लेके पहली इनकम से लेके 10,000, पहली इनकम से लेके 10,000, पहली इनकम फास्ट जो यहाँ पे आएगा वो आगे जाएगा, वो पक्का है। पहली इनकम से लेके 10,000, पहली इनकम से लेके 10,000 रुपया जो कमा चुके हैं। अरे 1 लाख तक बोलो ना भाई। हाँ बाद में पहले ठीक है। हमारे पास बहुत लोग हैं, आज यहाँ पे 2 लोग हैं हमारे साथ, तो मैं लेडीज को पहला बोलने जानना चाहूंगा। ये वो है रिंकू व्यास, जिसके जाओ ना, सच में लोगों के पास सपोर्ट होता है, माँ बाप, परिवार, हस्बैंड सबका। आज 2 बच्चे का परिवार, क्योंकि वो विधवा यहाँ पे इन्होंने शुरुआत कर दी है पहले पेमेंट से, उनके मुंह से सुनिए। મારું નામ રિંકુ વ્યાસ છે, હું વિડો છું। મારા 2 બાળકોની, મારા ઘરની જિમ્મેદારી મારી ઉપર જ છે। આમ રિલેશનમાં મારા મામા થાય છે ડીકે સર, અને એમને મને બહુ સપોર્ટ કર્યો છે મને આ બિઝનેસમાં લાવવા માટે। એમણે કીધું કે શોર્ટકટમાં કમાવવું હોય, નોકરી તું કરીશ તો વધારમાં 8 થી 10,000 રૂપિયા તું કમાઈ શકીશ, પણ આ બિઝનેસ એવો છે કે તું ઘરે તું લેડીઝને બી આ વસ્તુનું જ્ઞાન આપીશ તો બિઝનેસ બી થશે, પ્રોડક્ટ બી વેચાશે અને કોઈની હેલ્થ બી સુધરશે। એટલે મેં શરૂઆત કરી મારા ઘરથી જ, મારા રિલેશનમાંથી જ, એટલે હું આમાં આગળ સક્સેસ થઈશ એ મને વિશ્વાસ છે। मेरा नाम विनय है, पिपलेज में भानु भाई के साथ में आया हूँ। मेरे को कोई प्रोडक्ट पहले विश्वास नहीं था, पर जैसे कि कहाँ गए वो सर है ना जैसे कि इनके यहाँ की ये मारवाड़ी ही है, उन्होंने प्रोडक्ट लिया तो उन्होंने बोला मेरे को कि ये मतलब अच्छा प्रोडक्ट है। मैं तो पहले विश्वास नहीं करता था, मैंने बोला ठीक है भाई मैं लूंगा, मेरे को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है, दिन भर बैठना होता है। तो प्रोडक्ट वाकई में काम किया, मैंने ये धंधा कमाने के लिए पहले नहीं किया था कि मैं इससे इनकम करूंगा, पहले मैंने अपने हेल्थ के लिए लिया है। अब ये यहाँ पे सेमिनार में मैं आया हूँ, पर मुझे लग रहा है कि नहीं अब धंधे के लिए करूंगा बस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र मेहता है, मैं यहाँ वंदे मातरम से बिलोंग करता हूँ और इस सिस्टम में बहुत टाइम से नहीं हूँ, 3 महीने से हूँ और 3 महीने मैंने 10,000 अर्निंग किया है। जोरदार, एक बार जोरदार चैंपियन के लिए जबरदस्त रनिंग होनी चाहिए। यहाँ पे बहुत लेडीज आगे आ रही है और अब वो चैंपियन को बुलाना चाहूंगा जो 11,000 से लेके 1 लाख रुपया यहाँ से कमा चुके, भागते हुए
मैग्नेट का कैसे पावर होता है, ऐसे दौड़ते हुए यहाँ पे स्टेज पे आ जाइए। मैग्नेट, पावर ऑफ मैग्नेट। यस, मती तो है ही। फिर से शुरुआत करेंगे लेडीज से, और थोड़ी पहचान भी हम करा दें कि जो यहाँ पे रिंकू व्यास थी, उनकी सगी बहन नीलम व्यास भी है, कि जिसके कारण आज उनकी बड़ी बहन ने भी शुरुआत की है। एक बार एक व्यास परिवार की दोनों बेटियों के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो भी हमारे सागर जोशी जो ब्राह्मण है, ये भी ब्राह्मण की वो लड़कियां है। હું નીલમ વ્યાસ 1 મહિના પહેલા જોઈન કર્યું છે, અત્યાર સુધી 50,000 કમાઈ ચૂકી છું. વાહ. મારું નામ હર્ષદ રાઠોડ છે. હું 1.5 મહિનાથી કામ કરું છું. 22,000 અર્નિંગ કરી. मेरा नाम उमेश शर्मा है और 1 महीने से काम कर रहा हूँ. इनकम 22,000 रुपये है. વાહ. विजय पटेल સેટેલાઇટ થી બિલોંગ કરું છું. 11,000 દિનેશ પંડ્યા અમદાવાદ જુંડાલથી બિલોંગ કરું છું અને ઈ બાયોટોરિયમ સાથે જોડાય મને 3 મહિના થયા છે અને 75,000 અપ છું. મારું નામ મયુર હરિયાણી છે. હું પીપળજથી બિલોંગ કરું છું, ભાનુભાઈની ટીમમાંથી. મારે અત્યાર સુધીમાં મેં 13,000 રૂપિયા કમાઈ ચૂક્યા છે. મારું નામ યજ્ઞેશ વાઘેલા છે. પીપળજ ગામથી આવું છું, ભાનુભાઈના ટીમમાંથી. 25,000 કમાઈ. મારું નામ રામલાલ છે. હું સેટેલાઇટથી આવું છું અને આ મારા દિલીપભાઈ છે, મને આમ કોશ કરતા હતા કે આવી જાઓ આવી જાઓ આવી જાઓ આવી જાઓ. તો એક દિવસ મને ગુસ્સો આવી ગયો, આજ જતો રહેવા દો ને જતો રહી ગયો. તો મેં તે દિવસે જ નક્કી કરી લીધું કે આ પૈસા પડી જાય, પાકીટ કપાઈ ગયું છે એવું સમજીને મેં લઈ લીધું અને મેં મારા ઉપર જ 10 દિવસમાં રિઝલ્ટ લીધું ને મેં 25 જનવરી ચાલુ કર્યું છે. અત્યાર સુધી હું 33,500 કમાયો. अब वो चैंपियन जिनको 2-3 भी दे भी जाएगी, कैसे बिजनेस की शुरुआत की, 1,01,000 से लेके 5 लाख जो कमा चुके, 1,01,000 से लेके 5 लाख और 10 लाख को भी ले लेते, 1 लाख से लेके 10 लाख जो कमा चुके हैं, वो दौड़ते हुए स्टेज पे आ जाइए. फटाफट मैग्नेट की तरह आ जाइए, दौड़ते हुए स्टेज पे आ जाइए. हाँ सर, मैग्नेट है यार, ई बाइटर में अपनी इज्जत है. फिर से लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज से शुरुआत करेंगे. ગુડ આફ્ટરનૂન ગાઈઝ. મારું નામ ઉર્વશી પ્રજાપતિ છે. બેઝિકલી તો હું રાજકોટથી છું, પણ અત્યારે હું અહીંયા અમદાવાદમાં જ રહું છું. મેં 25 ડિસેમ્બરે સ્ટાર્ટ કર્યું તો મારી ઇન્કમ 1 લાખની અપ થઈ ગઈ છે અત્યારે. थैंक यू. नमस्कार मित्रों. आवाज नहीं आया? आवाज चाहिए मेरे को. फिर से चेक करते हैं, ठीक है? तो नमस्कार मित्रों. નમસ્કાર. मेरा नाम है कल्पेश ठाकुर. मैं अहमदाबाद और पीपलज गांव से आ रहा हूँ और हम मेरे अपलाइन है भानुभाई भरवाड़ सर, तो उनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए. तो सर ने आज हमारे को बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बताया. यस के नो? और देसी बात हम बात करूँ साहब, હું ગુજરાતી છું, हिंदी सीखूं છું, ओके? तो सपोर्ट कर सो तुम्हें. तो सर ने हमारे को बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दिखाई और 12 घंटे का कितना दिखाया? कैपिंग है इधर 12 घंटे का 18,000 कमा सकते हैं और 24 घंटे में 36,000. इतनी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई. तो सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए. ताली नहीं होती मेरे को शेयरिंग करने का इच्छा नहीं हो. सही साहब, ताली में 2 फायदा છે. હવે આજ તાલી તમે રસ્તામાં પાડશો તો શું થાય? ફિલિંગ કરો, ખાલી ફિલિંગ કરો. રસ્તામાં આપણે આ તાલી પાડીએ તો શું થાય? માર ખાવો પડે. હે ને? તો અહીંયા ઠોકામ ઠોક કરો, જેટલી તાલી પાડશો એટલો ફાયદો છે. ઓકે. તો સર મેં જેમ સરે અહીંયા બહુ મસ્ત માહોલ છે અને અહીંયા તમે સેમિનાર જોવા આવ્યો છો. ઈ બાયોટોરિયમ બેસ્ટ ઓપોર્ચ્યુનિટી. સાહેબ એક વસ્તુની વાતચીત કરું. સરે મને 1 to 1 એક ટેબલ ઉપર 1 to 1 મને પ્લાન બતાવેલો અને ઓન ધ સ્પોટ એક ડિસિઝન લીધું. શરૂઆત કરી સાહેબ 13 ઓગસ્ટે શરૂઆત કરી હતી. આજે મારી ટીમ રાજસ્થાનની અંદર, બોટાદની અંદર, ડીસાની અંદર, સુરતની અંદર, मतलब अलग अलग एरिया ની અંદર સાહેબ સ્ટાર્ટ થઈ ગઈ છે અને અત્યાર સુધીમાં હું લગભગ 3.5 લાખ રૂપિયા ક્રોસ કરી ચૂક્યો. એટલે એક ડિસિઝન મહત્વનું છે. યસ કે નો? યસ. સર નું શું નામ હતું? ક્યુર સર અને હરીશ સર. સર આજે તમે જમીન આવ્યા છો? હા. શું જમીન આવ્યા? દાળ ભાત શાક રોટલી. ઓકે. રોટલી.
રોટલી હા શાક રોટી હા શાક શાક કયું હતું આજે શાક બટેકાનું ઓકે સરસ મારું ફેવરિટ શાક છે અચ્છા આવી સર હરીશ સર બટાકાનું શાક ખાઈને આયા છે કેવું લાગ્યું સર મારો સવાલ તમે સમજ્યા હોય તો સારી વાત છે યસ કે નો યસ સાહેબ આ બિઝનેસ આપણે જોયો છે તો ડિસિઝન કોનું હોવું જોઈએ આપણું હોવું જોઈએ. હવે આપણે જઈએ ઘરે અને બાજુમાં આપણો ફ્રેન્ડ હોય ને એને કહીએ કોઈક સેમિનાર બેસ્ટ જોઈને આવ્યો છું અને 12 કલાકના 18,000 રૂપિયા કંપની આપે છે તો પેલો આપણો મિત્ર શું કહે ના કરાય બધું કરાય નહીં કે એ બધું હું બહુ કરી ચૂક્યો છું ભૂતકાળમાં શું કે ભૂતકાળમાં ઘણું બધું આવું કરી ચૂક્યો છું એમ સાહેબ એના ચંપલના ઠેકાણા ના હોય પાન પાર્લર એના ગલ્લા ઉપર મસાલો ઘસતો હોય અને એ તમને એવું કે ના કરાય સાહેબ અહીંયા દરેક લોકો એક પ્રૂફ થઈ ચૂક્યું છે કે મિતેશ મહેતા સર જો 16 મહિનાની અંદર 3 કરોડ 3.25 કરોડ રૂપિયા કમાઈ શકે તો અહીં દરેક વ્યક્તિ કમાઈ શકે યસ કે નો યસ. તો સાહેબ આવો બધા જ આપણે આગળ મળીશું અને વિશ યુ ઓલ બેસ્ટ જય હિન્દ જય ભાઈ થેન્ક યુ નમસ્કાર નમસ્કાર. હું પણ તમારી જેમ જ એક 6 મહિના પહેલા અમારે સંજય સર મોદી સાહેબ સાથમાં આવ્યા અને એમને જોડે બેઠો પહેલી વાતમાં તો ઘણું બધું કંઈ સમજમાં નહીં આવ્યું હતું પણ ધીરે ધીરે એને 3 આઈડીથી રજીસ્ટર કર્યું અને શીખવાનું સમજવાનું ચાલુ કર્યું અને આજે હું 5 લાખ ક્રોસ કરી ચૂક્યો છું અને મારી ટીમ ભાવનગર સુરત હિંમતનગર અને આજે અમદાવાદમાં પણ ધીરે ધીરે હું બહુ મોટો એક ટીમ બનાવું છું વાહ. आगे बढ़ो हमें सब तुम्हारे साथ ही थैंक यू वेरी मच अब वो बंदे जिन्होंने नीम रखी थी यहाँ पे 15 लाख से भी ज्यादा 5 लाख से 15 लाख तक कमा चुके हैं वो दौड़ते हुए हमारे सर हैं यहाँ पे बहुत सारे प्लीज सर वरुण सर वेलकम हियर जय जय सर वेलकम हियर ये वो बंदे हैं जिन्होंने ना सुनी थी बिजनेस की बहुत लोगों की ना सुनी थी इस बिजनेस की एक बीटी बता दूं सुनना चाहोगे आपको बीटी कैपिटल बनना है तो ना सुनते रहना क्या पर एक हा वाला जो डीके पटेल आ जाएगा तो 1500 की टीम दे देगा सही है गलत થેન્ક યુ જયદેવ નામ છે મારું બોપલથી આવું છું છેલ્લા 15 વર્ષથી હોટલના વ્યવસાયમાં હતો કોરોના કાળ આવ્યા પછી હોટલ બંધ કરવી પડી અને મારા જેવા લાખો લોકોના ધંધા પણ બંધ થઈ ગયા અને પછી સમાચાર એવા મળ્યા કે લગભગ 15-20 કરોડ લોકોની નોકરી પણ ગઈ છે સાહેબ એવા કાળમાં આ બિઝનેસ શરૂ થયો અને ધીમે ધીમે પહેલાં તો પ્રોડક્ટ વાપરી કારણ કે પ્રોડક્ટ નવી હતી આપણા માટે રિઝલ્ટ મળશે નહીં મળશે ખબર હતી નહીં પણ એક વિશ્વાસ રાખીને પ્રોડક્ટ શરૂ કરી રિઝલ્ટ મળ્યા પછી ધીમે ધીમે કામ ચાલુ કર્યું મારે પણ જેમ જીતુભાઈએ સમજાવ્યું કે પહેલું અવેરનેસ બોનસ 500 રૂપિયા આવે ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડના 500 રૂપિયા આવે 500 રૂપિયાથી શરૂઆત થઈ હતી ધીમે ધીમે વધતું ગયું મહિને 50,000 થયા લાખ થયા 1.5 લાખ રૂપિયા સુધી મહિનાની ઇન્કમ ચાલુ થઈ ગઈ છે મજાની વાત એ છે કે આપણે તો કોઈ પણ નોકરી કરીએ અથવા ધંધો કરીએ તો આપણને જ પૈસા મળે છે અહીંયા આપણી સાથે જે લોકો જોડાય છે એમને પણ પૈસા મળે છે આપણે કોઈ નોકરી આપી શકતા નથી પણ આજે મેં જોયું કે 2 લાખ 5 લાખ 10 લાખ કોઈ 50,000 કોઈ 2 લાખ બોલ્યા કોઈ 1 લાખ બોલ્યા તો એ દરેક લોકોને રોજગારી મળે છે અને ખરેખર આવા નેટવર્ક માર્કેટિંગના લોકોના પ્રત્યે જે દિમાગમાં જે લોકોની વ્યાખ્યાઓ ચાલે છે કે આ માર્કેટિંગ કંપનીઓ બહુ ચાલતી નહીં સાહેબ હું એવું સપનું જોઈ રહ્યો છું બાયોટોરિયમ કંપનીનું કદાચ એકાદ સાલ પછી બાયોટોરિયમ યુનિવર્સિટી આવશે સાહેબ લખી રાખજો ભારત સરકાર નેટવર્ક માર્કેટિંગ યુનિવર્સિટી ખોલશે ને તો બાયોટોરિયમ યુનિવર્સિટી પણ આવી જશે લખી રાખજો સાહેબ થેન્ક યુ વેરી મચ જય હિન્દ નમસ્કાર મિત્રો મારું નામ ભાનુભાઈ ભરવાડ છે હું પીપળજ ગામથી જ આવું છું મેં આ બિઝનેસ 13 ઓગસ્ટથી ચાલુ કર્યો હતો મારા સિનિયર શ્રી યોગેશભાઈ ઠક્કર સાહેબ માટે તાલીઓ થઈ જાય એમને મને માર્ગદર્શન આપ્યું એ રીતે મેં કામ કર્યું અને અત્યાર સુધી 11,45,000 રૂપિયા કમાઈ ચૂક્યો છું મિત્રો 25 તારીખ 2 દિવસ પહેલા મારી મેરેજ એનિવર્સરી હતી અને દિવસે મારી ઇન્કમ હતી 48,000 રૂપિયા શર્માજી મારી ઉંમર 46 વર્ષથી લગ્ન 30 વર્ષ થઈ ગયા બરાબર તો મારા છોકરાઓ મને પૂછતા હતા કે પપ્પા આ તમારો આ લગ્ન જે પર્સનલ ટોપિક શેર કરું છું એ નેટવર્કને થોડો લગતો જ છે એટલે મજા આવે છે સાંભળવાની કે પપ્પા તમે 30 વર્ષથી લગ્ન થઈ જાય મમ્મી પપ્પાને તમે કોઈ ઝઘડો જ નહીં થયો મેં કીધું એનું મોટું કારણ હતું ને કે હું જ્યારે પરણવા ગયો ને ત્યારે મમ્મી લાય ત્યારે ખબર પડી કે આના અંદર આપણે જિંદગી કાઢવાની છે એટલે આપણી ચોઈસ નથી
ગોડ ચોઈસ હતી, કહેવાનો મતલબ એટલે સ્વીકાર કરી લીધું. એમ તમે બી આની અંદર કામ કરશો ને તો જો અપલાઈન ભગવાન જ તમને આપે છે, કારણ કે તમે કોની સાથે જોડાવાના છો તમને પછી નક્કી થાય છે. અપલાઈનની કોઈ ચોઈસ નથી હોતી અને તમારી ડાઉનલાઈનની પણ ચોઈસ નથી હોતી. તમે લોકોને ઘણા બધા લોકોને બતાવો છો પણ કોણ કામ કરશે તમને ખબર નથી હોતું. કોઈ કરે જેની ઈચ્છા હોય કે આ કરશે પણ નહીં કરતો એ કરે છે. તમે એની સાથે કામ કરો. તમારા સિનિયરો જે છે જેમનું સપોર્ટ છે એનું તમને માર્ગદર્શન મળે એ રીતે તમે કામ કરો તો રિઝલ્ટ મળશે. અને વિશ્વાસથી કામ કરશો તો જ રિઝલ્ટ મળશે. નકર તો ઘણા શંકા કુશંકા વાળા ઘણા બધા માણસો હોય છે, બરાબર. એટલે જે રીતે જે લોકોનો અનુભવ છે, જેના માર્કેટનો અનુભવ છે, જેની અંદર પૈસા કમાયા છે, તમે એનું માર્ગદર્શન લેજો. સલાહ કલ્પેશભાઈ બહુ મસ્ત વાત કરી કે જેને શાક ખાધું એને ખબર હોય, બીજાને તમે પૂછો તો કંઈ ખબર ના હોય. એટલે જેને આમાં કમાયા છે આની અંદર પૈસા અને કઈ રીતે પ્રોડક્ટનો ફાયદો થયો છે એ લોકો અનુભવનો તમે લાભ લેશો ને તો જ તમને ફાયદો થશે. થેન્ક યુ વેરી મચ. जोरदार क्लैपिंग हो जाएगी चैंपियन के लिए. और अब ऐसे हमारे बीच ऐसे गेस्ट है, मतलब ऐसे इंसान है जिन्होंने जेंट्स जो शुरुआत में हम लोगों ने शर्मा जी हमने शुरुआत की थी सर वगैरह ने, तो एक लेडी थी कि जिन्होंने सोच लिया था और बोल दिया था कि मैं भी आ रही हूँ और आज हमारे बीच में है. क्योंकि इनको देखे बहुत सारी यहाँ पे उर्वशी प्रजापति है, मिसेस शर्मा है, बहुत सारे, और आलिया जी भी आ रहे हैं बहुत जल्दी. तो इन्होंने भी ठान दिया कि मैं भी आरती सोनी बनूंगी. एक बार जोरदार आरती सोनी के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए. देखो लेडीज का रिस्पेक्ट कैसे करते हैं, जबरदस्त क्लैपिंग के साथ. નમસ્કાર. આજે એટલે જોશથી બોલવાનું, આપણે કોઈ પણ વસ્તુ એકદમ નાચ સાથે કરવાનું. તો અહીંયા તમે જે બેઠા છો મને બધા કરોડપતિ દેખાવો છો. કારણ કે મારી અહીંયાથી શરૂઆત થઈ હતી, મારી પહેલી મીટિંગ જ અહીંથી થઈ હતી. તો ખરેખર આ સ્ટેજને ખૂબ ખૂબ પૂજન કરું છું. અને એ વખતે પણ જીતેન્દ્ર સરે પ્લાન લીધો હતો. જો મારા સર તો મારા હસબન્ડ તો મને એમને લઈને આવ્યા હતા, કારણ કે જો એમને એવું કીધું હોત ને કે નેટવર્ક માર્કેટિંગની મીટિંગમાં જવાનું છે તો હું ખરેખર ના આવત, કારણ કે મને બહુ જ નેટવર્ક માર્કેટિંગથી હતી. એટલે મને એવું કીધું હતું કે એક મ્યુઝિકનો પ્રોગ્રામ છે અને હતો સંજય સર સોંગ ને બધું ગાતા હતા અને મ્યુઝિકનું હવેલી સંગીતમાં મેં વિચાર જ કરેલું છે. એટલે મેં કીધું ચલો આપણે સાંભળીશું અને કઈ ઈચ્છા થશે તો ગાઈશું કરા. તો એ રીતે હું આવી હતી અને છેતરીને મારા હસબન્ડ મને અહીંયા પણ અને આવી રીતે જ આ રૂમમાં બેઠી હતી. અને એ વખતે જેવી શરૂઆત થઈ જીતેન્દ્ર શર્મા સર આંટા મારતા હતા ટેરેસ પર કે બધા ભરાઈ જાય પછી હું મારું પ્રેઝન્ટેશન આપું. તો એ વખતે નેટવર્ક માર્કેટિંગનું મારી પહેલી જ મીટિંગ હતી, એટલે મને બહુ અનુભવ નહોતો કે કોણ લેશે કેવી રીતે હોય મીટિંગ એ પણ ખબર નથી. જ્યારે એમને શરૂઆત કરી એ છેક એન્ડ સુધીમાં મેં એકદમ સિરિયસલી પહેલી મીટિંગ મારી લાઈફની હશે કે મેં શાંતિથી સાંભળીને તો હું નીકળી જાઉં. પણ મને ખબર નહીં, કુદરતી મારું પણ ભાગ્ય ઉઘડવાનું હશે તો મેં પણ સાંભળી. એ દિવસથી એમને કંઈક 5,000 બતાવ્યા હતા, જેમ તમે અહીંયા બધા જોયું ને 5,000 મળે ફેમિલી બોનસ. એટલે મને એવું થયું કે 5,000 ખરેખર રોજના, એટલે અશક્ય વાત લાગી થોડી. પછી ઊંઘ જ ના આવી મને કે 5,000 રોજના એટલે, અને આપણે કરી શકીએ, હું કરી શકું એવું એજ્યુકેશનની પણ જરૂર નથી. અને વિધાઉટ એજ્યુકેશન, કારણ કે હું BA પાસ, અત્યારના કમર્શિયલમાં મને કોઈ 10-12 હજારની પણ જોબ ના આપે. તો એ રીતે 5,000 થોડા કામ એવું લાગ્યું. પછી 3-4 વખત આમ થોડુંક એમ થયું. મારા હસબન્ડે પૂછ્યું કે 5,000 રોજના? તો કે હા રોજના. એટલે મેં કીધું તો પછી કરવા જેવું છે, કારણ કે મને મારું પહેલેથી, હું નાનપણથી એવું ડ્રીમ હતું કે જ્યારે પણ કંઈક કરું તો મોટું કરું. છલાંગ મારવી તો મોટો જ કૂદકો મારવાનો, ઝીણું ઝીણું વસ્તુ નહીં કરવાની. એટલે 5,000 તો મને મોટા લાગ્યા એ વખતે. મને તો ના. અને જે દિવસે મીટિંગ કરી નીચે ગઈ ને એ દિવસથી જ મગજમાં ફરવા લાગ્યું, કોને કહું, કોને બતાવું. જોઈનિંગ લઈ લીધું. અને એક જ્યોત્સનાબેન કાંકરિયા પુષ્પકુંજમાં રહે છે, 67 વર્ષના છે. એમને મેં પહેલા વાત કરી કે કોન્સેપ્ટ બહુ સરસ છે, તમે સમજો, હેલ્થ લીડરિંગ છે અને અલગ છે, યુનિક છે. તો મારા જે આપણે લેફ્ટ ને રાઈટ બતાવી છે એમાં મારા ફર્સ્ટ મેં જ્યોત્સનાબેનને જોઈન કર્યા હતા. જ્યોત્સનાબેન અત્યારે 17 લાખે પહોંચી ગયા છે. મેં એક સારું વસ્તુ, મને રિઝલ્ટ મળ્યું માઇગ્રેનમાં. અને જ્યારે પણ હું સૂઈને ઉઠું, બેસીને ઉઠું તો મને એકદમ આમ ચલાતું હતું. એ 2 વસ્તુમાં મને રિઝલ્ટ મળ્યું. એટલે મેં નક્કી કર્યું કે ઘરે ઘરે આ પ્રોડક્ટ હું પહોંચાડીશ. 1 લાખ લોકોનું મિશન લીધું હતું, અત્યારે 10,000 ફેમિલીને હેલ્થ આ મળી છે. અને સારી વસ્તુની વાત તો એમ છે, જેમ આપણાને બધા લીડર્સે કીધું કે આપણે બધા બિઝનેસમાં કેવું હોય છે કે આપણે પોતાની ઇન્કમ પણ શેર નથી કરતા હોતા, હું આટલું કમાઉં છું. અહીં તો આપણે ખુલ્લા દિલે કહીએ છીએ
કે અમે આટલું કમાય છે, તું પણ અમારી સાથે ચાલ, તને પણ સપોર્ટ કરીશું, તમે લોકો પણ કમાશો. આટલું કેટલું બધું આમ ખુલ્લું. બાકી ટ્રેડિશનલ બિઝનેસમાં કોઈ તમને 1 રૂપિયાની ઇન્કમ ના બતાવે. તો આવી રીતે મેં હેલ્થની મારું શરૂ કરીને શેર કરતા કરતા હેલ્થ અને વેલ્થ અત્યારે હાલ એ જે હાઉસવાઈફ મેં કશું જ નથી કર્યું, કોઈ પણ કંપનીમાં કામ નથી કર્યું, પણ આ પ્રોડક્ટ સારી હતી અને મને ટચ કરી ગઈ. મેં 2 જણે વાત કરવાની ચાલુ કરી અને અત્યારે હાલ મારી રોજની ઇન્કમ એક ગ્રેજ્યુએટ ઓફિસરનો પણ પગાર ના હોય ને 50 ને 60 હજાર ડેલી ઇન્કમ. હું ખુદ નસીબ છું કે અહીંયા હું ખરેખર મેં જયારે પગ મૂક્યો તો મારા રૂવાટા ઉભા થઈ ગયા. કારણ કે આ જ પ્લેટફોર્મ હતું કે મેં પહેલી મીટિંગ એટેન્ડ કરી હતી, ના સેકન્ડ ટાઈમ પાછી આવી, કારણ કે મને ટાઈમ જ નથી રહેતો. મારી મીટિંગ એટલી બધી ફિક્સ હોય છે. તો ખૂબ ખૂબ તમે બધા અહીંયાથી કરોડપતિ થશો. ટોટલ થઈને મેં અત્યારે 80 લાખે પહોંચવાની છું. 1 કરોડની તૈયારીમાં છું અને રોજના 1 લાખનો મારો ગોલ છે. તમે મારા ઘરે આવશો તો ટીપોઈ પર ચેક લખીને જ રાખ્યો છે. જે દિવસ હું જોઈન થઈ હતી ત્યારથી જ કે 1 લાખ રોજના, મારા હસબન્ડનો 5 લાખનો છે. બીજું કે અમારે એક બી સરસ છે કે અમારી કોમ્પિટિશન થોડી પોઝિટિવમાં બદલાઈ ગઈ. હવે અત્યારે અમે આમાં કોમ્પિટિશન કરીએ છીએ, એટલે ઝઘડાઝઘડીમાંથી પણ અને પરિવાર સાથે કરતા કરતા આટલે સુધી પહોંચ્યા છે. એટલે એટલું મજાનું છે ને કે ફેમિલી સાથે ચાલો. આજે મારો બાળ નાનો છોકરો છે 10th માં છે, એ પણ જોઈનિંગ કરી લે, એ પણ પિન મંગાવી દે, એ પણ ડેમો આપી દે, એ પણ અમે ના હોય તો એ પણ સમજાવી દે. મારો સન મોટો છે કે યુએસએ થી આવ્યો તો એને જોઈએ કે મમ્મી પપ્પા આવી રીતે સમજાવે છે, આ તો બહુ સરસ છે, બ્લેસિંગ ની ઇન્કમ છે. એને પણ યુએસએ માં ચાલુ તો 50 ની ટીમ કરી નાખી છે. એને જેવો કોન્સેપ્ટ ત્યાં ચાલુ થાય એ સીધો ડાઇટ મારવાનો છે. એટલે આટલી બધી પ્રિપેરેશન એડવાન્સમાં, અને ત્યાં બધા લોકો પિકઅપ સેન્ટર લેવા માટે પણ તૈયાર થઈ ગયા છે. જેવું અહીંયા જોયું એવું ત્યાં પણ એના કોન્સેપ્ટ સારો લાગ્યો એટલે ત્યાં પણ શેરિંગ કરવાનું ચાલુ કર્યું. અહીંથી બેગમાંથી બધા કપડાં કાઢી દીધા, બધામાં કીટ 3 કીટ લઈ ગયો. કપડાં નથી લઈ ગયો, કપડાં તો કે ત્યાંથી લઈ લઈશ, પણ મારા માટે હેલ્થ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એના બોસને પણ આપી જ્યાં એ વેરહાઉસમાં જોબ કરે છે ત્યાં. એટલે આપણે બોલવું નથી પડતું. જેમ 10,000ની ટીમ થઈ, હું એક ઘરે નથી ગઈ, પણ રિઝલ્ટ બોલે છે. તમે યુઝ કરો, જે યુઝ કરશે ને એ લોકોને કીધા વગર નથી રહેતું. એક સારી વસ્તુનો આપણે પ્રચાર પ્રસાર કરીએ છીએ. શેરિંગ કરતા 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 10,000નો પરિવાર ક્યારે બની ગયો મને પણ ખબર ના પડી ગઈ. એટલે કહે છે ને કે તુમ ચલો તો હિન્દુસ્તાન ચલે, ઓર ચલતે ગયે ઓર કારવા બનતા ગયા. તો હું હંમેશા એ જ કહું કે રડતો ના, ઊભો થા, કામે લાગી જા. રડતો ના, ઊભો થા, कामे लगी जा. तकदीर नो भरोसा ना, तू तकदीर बनी जा. मैडम जोरदार, थैंक यू वेरी मच. मैडम का कहना इतना, ये इंसान नसीब को खुद बनाता है. इंसान नसीब को खुद बनाता है. 80% जब मेहनत की जाती है तो नसीब को भी मजबूर होके दौड़ते उसके पास आना चाहिए. क्या सही है गलत? तो अब ऐसी पर्सनालिटी को मैं बताना चाहूंगा जिन्होंने ठाना था और बोला था, क्योंकि इनका कहना है कि इंसान को मजबूत बनाते इरादे, इंसान को कामयाब बनाते इरादे. अगर सच्चे मन से कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो उर्मिल सोनी भी बनाते इरादे. एक बार जोरदार क्लैपिंग के साथ उर्मिल सोनी को यहाँ पे इन्वाइट किया जा रहा है. क्लैपिंग नहीं रुकनी चाहिए. वो एक बंदा है कि बहुत जल्दी करोड़पति तक पहुंचने की तैयारी इनकी. थैंक यू. થેન્ક યુ મિત્રો. બધા એકદમ તન્મયતાથી સાંભળી રહ્યા છો અને તમને બધાને બ્લેસિંગ અડધી સોની આપી જ દીધા છે કરોડપતિના. દોસ્તો, જ્યારે મેં શરૂઆત કરી, કોઈ પણ વસ્તુ તમે શરૂઆત કરો ને, આપણે બધા શું કઈ રીતે કરીએ છીએ, અત્યારની પોઝિશન જોઈએ. આમાં ઘણા બધા વિચારતા હશે કે ભાઈ 6800 કે 11,000 તો છે નહીં મારી જોડે, કઈ રીતે શરૂઆત કરીશ. દોસ્તો, મારી જોડે પણ એ વખતે 8,000ની પ્રોડક્ટ હતી, 8,000 રૂપિયા નહોતા, પણ અંદરનો એક જોશ જજ્બા હતા કે મારે કરવું છે, બનવું છે. અને દોસ્તો, તમારી જોડે કશું જ નહીં હોય પણ પોતાનો આત્મવિશ્વાસ હશે ને તો યુ કેન ડુ એનીથિંગ. તો શરૂઆત કરો, અંતની પરવા ન કરો. ભલે હોય જેબમાં 1 રૂપિયો, પણ અબજો રૂપિયાના સોદાથી શરૂઆત કરો. દોસ્તો, મેં મારી જિંદગીમાં જેટલા મુકામ હાસિલ કર્યા છે ને, હું એકવાર મારી તલોદમાં જે જ્વેલર્સની દુકાન મેં લીધી હતી આજથી 25 વર્ષ પહેલા, ત્યારે હું હેર કટિંગ કરવા ગયો હતો ને એની સામે જે દુકાન,
અને એ વખતે 8 લાખ એ વખતના, અને મારી જોડે 80,000 રૂપિયા ટોટલ હતા, અને મેં ટોકન આપી દીધું હતું, થઈ જશે 8 લાખ, કારણ કે એ લોકોના ફેમિલીના ડિસ્પ્યુટ ચાલતા. હવે મેં એ રીતે વિચાર્યું હતું કે ભાઈ 8 લાખ થાય ત્યારે જ સોદો કરીશ તો શું થાય, બરોબર? તો દોસ્તો તમે આજે જ નક્કી કરો કે 1 કરોડ રૂપિયા કમાઈ ચૂક્યા છો, બરોબર? અને અત્યારે હું તમારું સન્માન કરું છું, તો તમારા જાત માટે કેવી ક્લેપિંગ પાડો, એવી તાળીઓ થઈ જાય. હજી ઘણા લોકો તાળીઓ નથી પાડી રહ્યા, કારણ કે શોલે પિક્ચરમાં એક ઠાકોરનો રોલ હતો, એટલે કદાચ હાથ ના હોય એવું બને. તો દોસ્તો કોઈ પણ વસ્તુ છે ને આપણે જીવનમાં જે જોઈતી હોય ને એ મળી ચૂકી છે એવું તમે અંદરથી અહેસાસ કરશો ને તો પૂરી કાયનાત તમારી આગળ પાછળ ઉપર નીચે તમે જે હુકમ કરશો ને એમ કે આકા હાજર હું. દોસ્તો અત્યારે દિવસમાં ડગલે ને પગલે મારી જોડે એવી 500 વસ્તુ થાય જે હું વિચારું ને એટલે તરત જ હાજર થઈ જાય, નાની નાની વસ્તુ પણ. તો દોસ્તો મારો એક નાનો જ ગોલ છે આની અંદર 5 લાખ રૂપિયા રોજનો, અને જ્યારે મારે 5 લાખ રૂપિયા જે દિવસે હશે એ એક જ મહિનાની ઇન્કમ થી મારી હું ટોટલ એ વખતે હું 1.5 કરોડ રૂપિયા પહોંચી ગયો એ ઇન્કમમાં, અને મારો એક જ મહિનો એ 1.5 કરોડની ઇન્કમને ઓવરટેક કરશે. અને મેં જીવનમાં જે કંઈ કામ કર્યું છે ને 1 નંબરની પોઝિશન ઉપર જ કર્યું છે, અને હું ચેલેન્જ આપું છું આપણો 1 નંબર અહીંયા આગળ થઈને જ રહેશે. કારણ કે દોસ્તો તમારે પણ 1 નંબર ઉપર કામ કરવું છે. તૈયાર છો? સ્વર્ગમાં જવું છે પણ મરવા માટે તૈયાર છો? તો દોસ્તો ફર્સ્ટ ટાઈમ કેટલા લોકો આવ્યા છે હાથ ઉપર કરે? દોસ્તો મેં 5 સેકન્ડમાં મેન મારી મિસિસે એકબીજાની સામે જોઈને ડિસિઝન લીધું હતું કે આ કરવું છે. 8,000 રૂપિયા મારા ભરતભાઈએ ભર્યા હતા, બરોબર ને ભરતભાઈ? પણ મેં એમને કીધું તું અઠવાડિયામાં તો એટલી લાઈન કરી દઈશ ને. અને એ વખતે મારો લેગ વીકર લેગ હતો, અત્યારે શું છે સાહેબ અમારો લેગ? જબરદસ્ત પાવર. કારણ કે એ વખતે વિચાર્યું હતું અને ચોખ્ખું સ્વીકારી લીધું કે ભાઈ આપણી ફટી પડી છે, 8,000 નથી. આપણે બધા શું છે સ્વીકારતા નથી. સ્વીકારી લેવાનું કે ભાઈ આવી છે, અને એમણે ના આપ્યા હોત તો હું જોઈનિંગ તો કરવાનો જ હતો. 8 લોકો જોડથી 1,000 લે. હા, મારા ફાધર જોડે એટલી પ્રોપર્ટી છે હું એમ કહું કે 80 લાખ જોવે તો આવી જાય, પણ જાતે કરવું હતું દોસ્તો. તો દોસ્તો તમારે જો સક્સેસ થવું હોય ને તો સક્સેસમાં યુ આવે છે. એસ પછી શું આવે છે? યુ. એસ એટલે સેલ્ફ અને યુ એટલે આપણે પોતે જ, બરોબર? તો પોતાની જાત વગર વાત નહીં પડે. નક્કી કર્યું છે કે હવે મારે અહીંયા આગળ પહોંચવું છે, કરોડપતિ થઈ ગયો છું, તો પછી શું કરવું પડશે? એક્શન પ્લાન બનાવવું પડશે. અમે લોકો સાહેબ 6 વાગ્યાથી સ્ટાર્ટ કરી દેતા હતા શરૂઆત. 6 વાગે હું જ્યોત્સનાબેન કે અહીં ગાર્ડનમાં આવી જાવ ઉત્તમનગર એટલે આવી જઈએ, અને 2-3 કલાક અમને ફિલ્ડિંગ કરાવ કે હવે મારા યોગા ચાલે છે ને આ ચાલે છે. મારો વારો છેક 10 વાગે આવે, લોકો ઘરે જાય ને તો હું 10 વાગે પ્લાન સમજીને 2-3 જોઈનિંગ ગાર્ડનમાં લેતો હતો. એવી 2-3 જોઈનિંગ કરતા દોસ્તો આજે 10,000 નો પરિવાર થઈ ગયો. અને આની અંદરથી મેં સ્ટાર્ટ કર્યું એ વખતે મારું બીપી 180 નીચેનું, ઉપરનું 240. મારું વેઇટ 108 કિલો હતું. અત્યારે બીપી નોર્મલ, મારું વેઇટ 88 કેજી. અત્યારે બહારનું ખાવાનું બધું બહુ ચાલે છે, કારણ કે હું ક્યારેક જયપુર હોઉં, ક્યારે બોમ્બે હોઉં, ક્યારે એમપી હોઉં. આજે હું અહીંયા આગળ બેઠો છું, આપણી જેમ મીટિંગ ચાલુ છે, મારી જયપુર 250 લોકોનો પ્લાન ચાલુ છે. મારો અત્યારે એમપી ની અંદર સુનિલ જોશી સર મીટિંગ લઈ રહ્યા છે, ત્યાં 500 લોકોની મીટિંગ અત્યારે ચાલુ છે. જબલપુર આવતીકાલે મીટિંગ છે. બોમ્બેમાં પણ 100-150 લોકોની મીટિંગ ચાલી રહી છે. આજના જ દિવસમાં 1,000 લોકો મારી ટીમમાં મીટિંગ લઈ રહ્યા છે. દોસ્તો સક્સેસ જવું હોય તો ટીમ ને ટીમવર્ક થી આગળ વધશો. દોસ્તો આજે મારી 10,000 ની ટીમ છે, પણ હું એક્ટિવ 100 લોકોને જ ગણું છું, કારણ કે મારા એવરી ડે 100 સેલ આવી રહ્યા છે.
10,000 એટલે 100 લોકોની ટીમ છે. એક વ્યક્તિ 5 કલાક કામ કરે. કેટલા? તો એક દિવસ મારો કેટલા કલાકનો થયો? 500 કલાક. અહીંયા આગળ નોકરી કોણ કરે છે? નોકરી કોઈ કરે છે? સાહેબ તમે 10 કલાક કામ કરો છો, તમારી મહિને 50,000 સેલરી હશે એક્ઝામ્પલ. 10 કલાક ને 50 કલાક એટલે તમારા કરતા મારી કેટલા ગણી હોવી જોઈએ? 5 ટાઈમ્સ હોવી જોઈએ. તો 50,000 ના 5 ટાઈમ્સ કેટલા થાય? 2.5 લાખ થાય. પણ આજે 2.5 લાખ નહીં, મારી ઇન્કમ કેટલી છે રોજની? 50,000. તો 15 લાખ રૂપિયા હું લઈ રહ્યો છું. તો ધીસ કોલ્ડ લિવરેજ ઇન્કમ. અને આ સોચ મારી 10મા ધોરણથી હતી. હાઉ ટુ વિન્સ એ ફ્રેન્ડ બુક વાંચજો. એમાં તમારે આગળ દુનિયાથી એક કદમ થવું હોય તો 2 વસ્તુ કરો, એવું ડેન કાર્ગેનીએ લખ્યું. એક ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ બનો યા નેટવર્ક માર્કેટિંગ કરો. દોસ્તો મારી પોતાની 2 ફેક્ટરી છે, એક ફાર્માની એલ્યુમિનિયમ સેક્શનની અને જ્વેલર્સ અને રિયલ એસ્ટેટ. પણ આ ચારેયની ઇન્કમ ટોટલ કરું તો એના કરતા 4 ટાઈમ્સ ઇન્કમ આજે ઈ બાયોટોરિયમની છે. તો દોસ્તો એક ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, એક જ્વેલર વાળો આ બિઝનેસ કરતો હોય તો તમારે કરવો જોઈએ કે ના કરવો જોઈએ? તો દોસ્તો પોતાની જાતને પૂછો ને અંદરથી જે અવાજ આવે એને અનુસરો. આજ સુધી સક્સેસ જવું હશે ને, જે લોકો ગયા છે એ લોકોએ કદી બાજુવાળાને નથી પૂછ્યું, નથી ઘરવાળાને નથી પૂછ્યું, નથી ફાધરને નથી પૂછ્યું. દોસ્તો આપણે સિગારેટની પહેલી ફૂંક મારી ત્યારે કોઈ દિવસ પપ્પાને કે ઘરવાળીને પૂછ્યું? બિયરનો ટેસ્ટ કર્યો ત્યારે કોઈ દિવસ પૂછ્યું છે? કોઈ છોકરીને પેલી નજરે જોયું ત્યારે આપણે નથી પૂછતા. અને આ સારી વસ્તુ છે, એ કરવા માટે આપણે આખા ગામને પૂછવા જઈએ. એનું કારણ શું છે કે આપણને આપણા ઉપર વિશ્વાસ નથી. તો આજે આપણે પ્રતિજ્ઞા કરશું કે આઈ એમ એ સક્સેસફુલ થવું એ મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે અને એ હું મેળવીને જ જંપીશ. અને દોસ્તો એક હું તમને આજે પ્રે કરવા માંગુ છું. જો સાહેબની બધાની દોસ્તો મને જોડે જોડે એક બીજી વસ્તુ પણ મળી હતી, અને એ છે સવારનું CFL. સવારે 6 થી 7 વાગે એક કોચ ઓફ લાઈફ પ્રોગ્રામ આવે છે યુટ્યુબમાં અને ઝૂમ મીટિંગમાં. એ પણ અમેરિકાની જે એક ઓથર છે અને એના મેજિક બુક એનું નામ છે, અને એના દરેક ચેપ્ટર આવે છે. એ પ્રોગ્રામની શરૂઆત આજથી જ થવાની. તો આવતીકાલથી દરેક લોકોએ પ્રોગ્રામ એટેન્ડ કરો. એને પ્રોગ્રામનો સાર કહું રિયાલિટીમાં તો આપણને જે મળ્યું છે એટલે સારા મા બાપ, પત્ની, સારા મિત્રો, આ ભગવાને આપણને 600 કરોડનું શરીર આપ્યું, એનો કોઈ દિવસ આપણે આભાર માન્યો. અને જે નથી મળતું, જે મિસિંગ છે, આપણે લોકોની આગળ રાગડા ગાયા કરીએ છીએ. તો આપણને જે મળ્યું છે એનો એવરીડે આભાર માનીએ. જે મળવાનું છે, મળી ચૂક્યું છે, એ વિચારીએ. તો 100% તમે જે વિચારશો એ હેપન થશે લાઈફની અંદર. યુ થિંક એન્ડ ડીડ ઇટ, યુ સેડ એન્ડ ડીડ ઇટ. તો આપણે પ્રે કરીશું આંખો બંધ કરીને પૂરા દિલથી. હે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા, તમે મને મનુષ્ય દેહ આપ્યો અને મારા માતા પિતાને નિમિત્ત બનાવ્યા, તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. હે મારી 5 કર્મેન્દ્રિયો, 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો, 11વા મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર અને આત્મા સ્વરૂપ બિરાજેલ પરમાત્મા, જન્મથી અત્યાર સુધી અને અત્યારે અને ભવિષ્યમાં પણ મને જે નિરામય શ્વાસ આપ્યું, આપી રહ્યા છો અને આપશો, તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. ધન્યવાદ, ધન્યવાદ, ધન્યવાદ. નિરામય સ્વાસ્થ્ય મેળવવું એ મારો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે અને હું મેળવીને જ જંપીશ, અને હું મેળવીને જ જંપીશ, અને હું મેળવીને જ જંપીશ. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. जोरदार सर के लिए जोरदार. मैं जब छोटा था तो ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती थी, पर सच में बहुत पावर है, ये लाइन में बहुत पावर है. और लास्ट में आप सबको
मेरा एक ही यहाँ से सलाह है, एडवाइज है। देखो सागर जोशी सर का सारे जो जॉइंट पर्सन है उनको पता है, वो सारे लोग चाहते हैं कि सागर जोशी सर को हमारी उम्र लग जाए। क्या सही है गलत? सागर जोशी सर को क्या हम हमारी उम्र दे सकते हैं? जॉइंट पर्सन। तो सर अभी जबरदस्त, मतलब छोटी उम्र है बहुत उनकी, भगवान करे कभी इनको कुछ नहीं हुए। हमारे को एक भगवान ने आगे यहाँ पे मौका दिया, तो एक दिन भी हमें नहीं रुकना है। सही है गलत? कमा लो यार, अभी अच्छे, हमारी बॉडी अच्छी है, कमा लो। इसको ऐसे 12 महीने मेहनत कर लीजिए कि एक बार हम भी उर्मिल सोनी बने, हम भी जितेंद्र शर्मा बने, एक बार हम भी भरत साधु बने। तो एक बार जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए सागर जोशी के लिए। और इसी क्लैपिंग के साथ मैं इनवाइट करता हूँ मेरी अपलाइन मिस्टर भरत साधु को। सर वेलकम टू स्टेज। जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए, बहुत नेचुरल सर है, सुनिए इनको। નમસ્કાર. શરૂઆતમાં બધાને ત્યાં ગીત ગવાયા છે એવું એટલે હું શૂટ પહેરાવર એટલે આવ્યો હવે પહેરી આવવા દે વાત કરી અમારા ઉર્મિલભાઈ બહુ સરસ વાત કરી. ઉર્મિલભાઈ જ્યારે શરૂઆત કરી ને તો હું ભાભીને એમ કહેતો તમને ઊંઘવાનું કહો, આંખો એટલી લાલ લાલ થઈ જાય, બિલકુલ ઊંઘતા નહોતા. એમ કહું એમને થતું રાત કેમ પડે છે, એટલું ગજબ કામ કર્યું છે. ઇન્કમ મારેથી પણ ક્રોસ કરી ગયા છે, મારેથી પણ ક્રોસ કરી ગયા છે. આનો મતલબ શું થાય? તમે પણ ક્રોસ કરી શકો, મને ઉર્મિલબેન બંને ક્રોસ કરી શકો છો, કરી શકો નહીં? આ બિઝનેસ એવો છે, આ પ્લાન એવો છે, આ પ્રોડક્ટ એવી છે, તો તમને કામ કરવાની ધગસ હોય, મનમાં હામ હોય, તો ઇન્કમ તમારી કોઈ રોકી શકતું નથી. આજને આજ કેટલા જોઈન થવાના? આજને આજ ડિસિઝન કોણ લેશે? આજને આજ ડિસિઝન મિટિંગ જોઈ, આજને આજ ડિસિઝન જોઈએ મારે તો કમાશે. કાલ ઉપર છોડી તો ગઈ કાલ ક્યારે નહીં આવે. ઉર્મિલભાઈ આવે, ઉર્મિલભાઈ કીધું પૈસા આટલા ખૂટે, આ કરવું જ પડશે. મેં કીધું અબ્બી હાલ, મને કે નીચે બીજા કેટલા આઈડી જોઈએ બોલો. એવી ચેલેન્જ હોય છે, નીચે આઈડી કેટલા આપું થાય બોલો, પણ મારા ભરો તમારા ભરી દીધા, ચલો હવે મને કે બીજા 5 આઈડી, એવું હોવું જોઈએ. તમારા મેં તાકાત છે એના જ પૈસા ભરજો, બાકી પૈસા કેટલાના ભર્યા ને ગયા આ સુધી નથી આવ્યા, કોઈના પૈસા ભરતા નહીં, ભરેલા ગયા આવતા નથી. કેમ ખબર છે? એને કાયદા નથી એટલે એને કંઈક હળાકો ના હોય ને. મેં કેમ કાયદા છે? પ્રોડક્ટ મફતમાં આપી આવે. ઘણા તો શું કે તો પ્રોડક્ટ વાપર, એના પર 4 દાડા સુઈ જા, રિઝલ્ટ મળે ને તો હાલજે, આપે નહીં હાલે. પ્રોડક્ટ ત્યારે જ કામ આપશે જ્યારે પૈસા આપશે. ચોખ્ખું કહું છું. આ કેમ ખબર છે? મફતની કોઈ વેલ્યુ હતી નથી. ઉર્મિલભાઈ જે સવારનું કિશન કહે છે, શરૂઆતમાં હું ઉઠી જતો હતો પણ હવે ઉઠાતું જ નથી. બાકી બહુ જબરજસ્ત છે, મને બહુ મજા આવતી શરૂઆતમાં, પણ હવે એવો ટાઈમ જ નથી મળતો. પણ વસ્તુ જબરજસ્ત છે. કદાચ જો તમે ઉઠી શકતા હોય ને તો ઉર્મિલભાઈ જે કીધું ને કરશો ને તો તમે જે ધારશો ને કરી શકશો. એવી વસ્તુ મેજિક છે એક જાતનું. એટલે ધન્યવાદ જ છે, વધારે નથી કહેતો. ઘણું બધું ઘણાએ કીધું. પૈસાની વાત છે, આગા પાસા ઉસીના વ્યાજવા લઈ આવજો, પણ કરજો. હું પણ વ્યાજવા લાવ્યો હતો, મારી પાસે નહોતા. 20,000 રૂપિયા હું વ્યાજવા લાવ્યો હતો. 3 આઈડી પાડ્યા હતા, થોડા ઘણા પડ્યા હતા, સેટિંગ માર્યું હતું. એનો નતીજો આજે એ છે 75 લાખ રૂપિયા ક્રોસ કરી ચૂક્યો છે. એનો નતીજો આ છે. તમારે જો કરાવવું હોય ને રોજના 35,000, 40,000, 50,000, ગઈકાલે 38,000 આવ્યા, 50,000 આવ્યા, 25,000 દિવસ ફેમિલી જાય. રાત પડી એટલે ખાણી બરાબર. આંકડા હશે 5 આંકડામાં જ આવશો, પણ કરશો તો નતર 2 આંકડા ના આવે. મિત્રો કોઈની સલાહ ના લેતા, પાડોશીની તો ખાસ નહીં બરાબર. એને બતાવવાની ગાડી લઈને અલગ અલગ. આમે રોવાનું છે, નથી પૈસા તો રોવાનું છે ને. હું એવું કહું છું, ધંધો કરો 25 લાખની ગાડી અંદર બેઠા બેઠા રોવો ને કે તકલીફ છે. 25 લાખની ગાડી મેં રોવાનું, પણ કેવી 25 લાખની ગાડી એમાં રોવાનું સામે છે તો આમાં રોવો. ધંધો કરીને રોવો, પૈસા કમાવો. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ. જય હિન્દ, જય બારડોલી.